अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना नासर ढिल्लों ते तुसीं वेख रहे हो पंजाबी लहर यूट्यूब चैनल। जिहड़ा अज दा साडा प्रोग्राम है, अज दा साडा जिस मुद्दे ते आपां गल करनी है, जिहड़ा प्रोग्राम उहदा टाइटल तुसीं पढ़ लिया हैगा ते गैस्ट बने होस्ट। ते अज साडे नाल ओह शख्सियत जिहड़ा लहिंदा पंजाब, जे आपां पाकिस्तान पंजाब दी गल करिए, उन्हां दी फैन फॉलोइंग जे आपां उन्हां नूं रोड ते लै जाइए ते बंदे आके उन्हां दा पाकिस्तान पंजाब जाके मत्था चुमदे, जफ्फियां पाउंदे। ते ओह शख्सियत है जिन्हां नूं आपां टीवी चैनल्स दे मुख्तलिफ प्रोग्राम दी राहीं, PTN दी राहीं या लकीरां प्रोग्राम दी राहीं जिहड़ी उन्हां दी खास पहचान, जिहड़ा 84 ते या 9047 ते बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करदे। जे आपां पंजाबी लहर या मैं अपनी गल करां तो मैं उन्हां तो ते ख़याम चौहान साहब तो इंस्पायर हो के इस पासे आके ये प्रोग्राम जिहड़े स्टार्ट करने शुरू कीते। सो जिहड़े सानू वेखदे हो बखूबी उन्हां नूं आइडिया हो गया होगा, वो किसी भी तारफ की मुहताज नहीं हो, किसी भी तारफ दे। मेरी मुराद बलविंदर सिंह पखोके जिहड़े कि साडे कोल आए ने चढ़दे पंजाब तो लहिंदे पंजाब। सत श्री अकाल, वेलकम वेलकम सर साडे अज दे प्रोग्राम जे पखोकी साहब। बहुत बहुत खुशामदीद जी, बहुत बहुत अज सर मैं इन्हां दे सामने पखोकी साहब तुहाडे सामने बड़ा छोटा महसूस करदा। नहीं मेरे नालों इन्ने उच्चे हो तुसीं और साडे दिलां दे विच तुसीं बहुत वड्डा थां रखदे हो और इन्ना वड्डा थां, इन्ना मुकाम, क्योंकि मैं वेख्या पूरी दुनिया दे विचों इत्थे 68 ममालिक तो इत्थे लोग इस पवित्र स्थान ते नतमस्तक होण आए ने। ऐसा कोई मुल्क दा सिख नहीं होएगा जिहड़ा नासर ढिल्लों ना आके ऑटोग्राफ नहीं लए, फोटोग्राफ नहीं लए, क्योंकि इन्हां दी फैन फॉलोइंग इन्हां ने मैनूं बहुत वड्डा मान दिता है कि मैं बलविंदर पखोके तो इंस्पायर होके, ख़याम चौहान जी बहुत रिस्पैक्टेड पर्सनैलिटी ने, उन्हां तो इंस्पायर होके इन्हां ने काम शुरू किया। ये काम नहीं है जी, ये इन्नी वड्डी सेवा है कि तुसीं एंबैसडर हो शांति दे। नहीं असीं गल्ले नहीं, तुसीं ते ओहदा सिरा हो, ओहदा सिरा ओह सिरा जिहड़ा ओह रस्से दा सिरा जिहड़ा सारिआं नूं लै के तुरदा, सारिआं नूं नाल लै के खिच के तुरदा। बहुत शुक्रिया जी, ये तुहाडी ज़रा नवाजी है कि तुसी मैनू इन्ना ज़्यादा मान दे रहे हो। मैं शायद इन्नी तारीफ के काबिल नहीं है, पर फिर भी जिहड़ी प्यार मुहब्बत सानू मिल रही है और साडे काम नू नॉट ओनली मी और या तुसी कल्ले तौर पर नहीं, जदों जिक्र आउंदा ना फिर सारिआं दा जिक्र आउंदा। कोई वो नासर ढिल्लों, ख़याम चौहान, बलविंदर पखोके, साडे सामल धामी साहब ने, हाँ जी हाँ जी साहब जी क्या बात, हाँ जी हाँ जी, ते नासिर किसाना जी, यासिर मलिक, तुहाडे बहुत सारे साडे नालों वध तुहाडी गिणती है। और आंदे भी जिहड़ा काम तुसी कर रहे हो ना, वो टुट्टियां तंदां जोड़न दा, वो जिहड़े रिश्ते किते तिड़क गए सन उस उन्हां हालातां दी सੱਟ दे नाल, उन्हां नूं फिर एक मलहम लाउण दा काम असीं कर रहे हैं। पर मैं समझना कि जिहड़ा मलहम लाउण दा काम तुहाडे इमरान खान साहब ने कीता, तुहाडी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कीता, इहदी दुनिया ते किधरे मिसाल नहीं। पखोकी साहब मेरे कोल अल्फाज या मेरे सवाल जिहड़े ओह छोटे पैंदे ने जी, ते मैं अज जरूर चाहांगा कि अपना अज दा प्रोग्राम जिहड़ा जी इहदे होस्ट तुसीं बनो, तुहाडे सवाल होण ते मैं जवाब देवां ते आपां रल मिल के जवाब देइए। बिल्कुल जी बिल्कुल। माइक ओवर टू बलविंदर पखोके। बहुत शुक्रिया जी, पंजाबी लहर वेखण वाले सारे दर्शकों नूं, सारे व्यूवर्स नूं मेरे वल्लों यानी बलविंदर सिंह पखोके वल्लों आप सब नूं सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज मेरे लिए बहुत वड्डा एक मान वाली गल आ। मैं शुक्रगुजार हाँ सुरजीत सिंह होठी साहब का, पंजाबी लहर के प्रोपराइटर ने, ढिल्लों साहब ने, लवली सिंह और इन्हां दी पूरी टीम जिहड़ी है, जिन्हां ने अज मैनूं इन्ना वड्डा मान दिता है कि मैं अज होस्ट कर रहा पंजाबी लहर का एक खूबसूरत प्रोग्राम। और इन्नी पवित्र धरती ते ढिल्लों साहब बहुत बार साडी फोन ते गल होई भी एक दूसरे नाल कई तरह दियां विचार चर्चावां साडियां चलदियां रहियां, एक दूसरे की स्टोरी के जवाब च असीं स्टोरियां भी कीतियां। हाँ जी, पर वेखो सतगुरु ने ये किन्नी पवित्र धरती चुनी है जिथे साडी मुलाकात होई। मैनूं ये बहुत अच्छा लगा। हाँ बस साडी नज़र दे विच इस धरती की सब तो पवित्र जगह जिथे गुरु साहब ने इस दुनिया ते आउण लई ये धरती चुनी है और इस दुनिया तो रुखसत होने लई 18 साल के करीब करतारपुर साहब, इत्थे भी जमीन बहुत सी, पता लगा सानू कि बहुत सारी जमीन सी, इत्थे भी खेती कर सकते सी सच्चे पातशाह, पर उन्होंने वो करतारपुर की धरती चुनी। हाँ जी, और फिर वेखो पार्टीशन हुई, चादर वंड दी गई, वो चादर वंडती, देश वंडे गए, पर गुरु साहब की एक वेखो उत्थे मज़ार बनी हुई है, एक उत्थे उन्हां दा अपना स्थान बनया होया जिहड़ा हिंदू सिखां ने बनाया, मुसलमान वीरान ने मज़ार बना, हाँ जी वो भी दुआ मंगते हैं। और दूसरे पासे इत्थों ही गागर लैके डेरा बाबा नानक
ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਪਾ ਲਓ ਜੱਫੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਊਂ ਤੇਥੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਦ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 80-20 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਸੀ ਵੀ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਦੀ ਮਾਣ ਤੇ ਉਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਹਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਕੀਮਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਜਿਆਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਰੌਣਕ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਈ ਸਰਦਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਈਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਔਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਭਈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ, $20 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? $20? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘੋ, ਆਓ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੜਕੇ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਸੜਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਬਣਾਓ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਆ $20, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਵੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਹਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਐਵੇਂ ਉਮਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜੱਫੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ। ਯਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਇਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸਟਰੀ
ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाँ जी। अच्छा ये दसो ये जफी जी एक ना इन्ना कुछ हो गया, होर जफियां नहीं पै सकदियां? भाजी मैं तो कहना एक बारी बाहां तुसीं उलार के खड़ गए हो ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਭਰਾ ਅੱਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੀਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੀਏ। ਦੋ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਡ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਿਹਾੜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਓਏ। ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ NGO ਕਰੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਭਾਜੀ ਪੁੰਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਾਏ ਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲਾਏ ਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਸਕੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਤੀ। ਆਂਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਓ ਫੇਰ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰੋਂ 570 ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 2-2 4-4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਡੇ ਆ, ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਭਤੀਆ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ 3-3 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖੀਦਾ ਬਾਪੂ
ਕੀ ਯਾਰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀ ਆ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ 100 ਕਿੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸਾਡਾ ਟੌਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਓਵਰ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੱਖੋਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੱਖੋਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪੱਖੋਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਇਹ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਕੋ ਤੋਹਫਾ ਆਵੇ ਬੜੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਧਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋਹਫੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਟੌਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਟੋ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਰਦਾਰੋ ਜੇ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਿਓ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਉਦੋਂ ਪਗੜੀ ਬੰਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਆ ਪਗੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੱਗ ਨਾਲ ਟੌਰ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੱਗ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਿਸਟਰੀ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਥਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਫੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਅਕਾਸੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 100 ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ 4000 ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਐਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਆ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਣ ਡਏ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡਾ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਲਾਤੇ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਬਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਅੱਛਾ ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ? ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ
ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਯੂਰੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੁਕਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੇ। ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਸੇ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਕੁੜੱਤਣਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੌਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਟੈਕਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸੁਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ, ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ, ਆ ਹਿੰਦੂ ਹੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੱਫੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। तमाम वेखण सुनने वालियां को इजाजत, कोई गलती गुस्ताखी हो गई होगी तो वो माजरत नहीं, क्योंकि किसी वे जज्बाती होया को अल्फाज निकल जाते। बहुत शुक्रिया जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।